Hello friends, welcome again. Okay, actually I want to clear something about point group. That's why I am taking this lecture again, because this point group we already discussed in the class lecture, and all of you know that point group is nothing but the collection of all symmetry elements present in the molecule. And we know that symmetry elements are identity, center of symmetry, axis of symmetry, plane of symmetry, improper axis of symmetry. All these symmetry elements present in molecule, and the collection of all the symmetry elements present in the molecule, that collection of symmetry elements is called as point group. And we already discussed in the class lecture, but there is something different regarding this point group. That's why I am repeating this lecture in this video. Okay, and for example, suppose H2O. We know that H2O. How many symmetry elements present in water? Identity. Identity is the symmetry element which is present in all the element. Okay, की काही मॉलिक्यूल मध्ये सेंटर ऑफ सिमेट्री असते तर काही मॉलिक्यूल मध्ये नसते. ओके, ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पण काही मॉलिक्यूल दाखवतात, काही मॉलिक्यूल दाखवत नाही. काही मॉलिक्यूल मध्ये हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे तर काही मॉलिक्यूल मध्ये व्हर्टिकल प्लेन आहे. पण आयडेंटिटी हा सिमेट्री एलिमेंट असा आहे की जो सगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असतो. त्याच्यामुळे वॉटर मध्ये पहिला सिमेट्री एलिमेंट कोणता असणार? आयडेंटिटी. त्याच्यानंतर C2 axis of rotation, because water show two axes of rotation to get original configuration. That's why water having C2 axis of rotation. After that, in water, two vertical planes are present. तुम्हाला माहिती आहे की वॉटर मध्ये दोन व्हर्टिकल प्लेन आहेत. एक पास होती YZ प्लेन मधून किंवा YZ ऍक्सिस मधून, आणि दुसरी पास होती XZ ऍक्सिस मधून किंवा XZ प्लेन मधून. व्हर्टिकल प्लेन किती आहे? सिग्मा व्ही YZ, सिग्मा व्ही XZ. ठीक आहे. आता हे झाले सिमेट्री एलिमेंट्स. कशामधले? वॉटर मधले. वॉटर मध्ये कोणते कोणते सिमेट्री एलिमेंट्स आहेत? आयडेंटिटी आहे, C2 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, दोन व्हर्टिकल प्लेन आहेत. तेव्हा आता आपल्याला पॉइंट ग्रुप काढायचा आहे. तर वी इग्नोर द आयडेंटिटी, कारण की आयडेंटिटी ही सगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये कॉमन आहे. त्याच्यामुळे आयडेंटिटी आपण काय करणार? इग्नोर करणार. ठीक आहे. मग राहिला कोणता? C2. ठीक आहे. आणि दुसरा सिमेट्री एलिमेंट कोणता आहे तुमचा? व्हर्टिकल प्लेन. आणि दोन आहेत, त्याच्यामुळे इथं काय येणार? V. त्याच्यामुळे वॉटरचा पॉइंट ग्रुप कोणता आहे तुमचा? C2V. That's why point group means the collection of all symmetry elements present in the molecule. Okay, now these are the simple. It is easy to find out the symmetry element present in the molecule and find out the point group. But we will see the classification of point group or the derivative or substituted derivative in the molecule. Suppose one of the ligand or one of the group is substituted by other group or other ligand, then what is the point group of that molecule? We have to see in this lecture. Okay, so let's see classification of point group. Classification of point group. Okay, now the first type is AB3. AB3 planar. Suppose there is one molecule. Okay, there is one molecule. That molecule is AB3. Okay, and that molecule having planar structure. Planar structure means, suppose this is A, this is B, this is B, and this is B. Okay, and best example is BF3. BF3 having planar structure. ठीक आहे. आता फर्स्ट टाइप आहे तुमचा AB3. हे पण आपण बघितलेलं आहे, पण मला थोडं तुम्हाला आणखीन काही गोष्टी क्लिअर करायच्या, त्याच्यामुळे मी हे व्हिडिओ लेक्चर घेतलीये. ठीक आहे. आता प्लेनर स्ट्रक्चर आपण दाखवलं AB3चं, आणि आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा प्लेनर स्ट्रक्चर असतं आणि AB3 टाइप मॉलिक्यूल असतो तेव्हा त्याचा पॉइंट ग्रुप कोणता असतो? D3H. आता त्याचा पॉइंट ग्रुप कोणता आहे ओरिजिनल AB3चा? D3
X B B. आलं लक्षात की आपण क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप मध्ये फर्स्ट टाइप घेतला AB3 आणि AB3 हॅव्हिंग प्लेनर स्ट्रक्चर. आणि प्लेनर स्ट्रक्चर तुमचं कसं असतं की जिथे सेंटरला A आहे आणि 3 कॉर्नरला तुमचे B आहे. आणि जेव्हा AB3 टाइप मॉलिक्यूल असतात आणि त्यांचं स्ट्रक्चर प्लेनर असतं तेव्हा त्यांचा पॉइंट ग्रुप कोणता असतो D3H असतो. ठीक आहे. मी काय केलंय की एक B जो आहे जो लिगॅंड आहे किंवा तो ग्रुप आहे B तो रिप्लेस केला आणि त्याच्या जागी दुसरा ग्रुप कोणता आला X. तर माझा पॉइंट ग्रुप सेम राहणार का नाही. पॉइंट ग्रुप काय होणार चेंज होणार. आता इथे काय असणार आहे आता ओरिजिनल मॉलिक्यूलचा D3H आहे पण इथे हा X कसा असणार आहे फिक्स असणार आहे. रोटेशन कोण दाखवणार हा B1 आणि B2 दाखवणार. आणि ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन साठी आपल्याला किती रोटेशन लागणार 2. आणि आपल्याला माहित आहे की जेव्हा 2 रोटेशन असतात तेव्हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कोणतं असतं C2 आणि याच्यामध्ये व्हर्टिकल प्लेन आहे 2. त्याच्यामुळे ह्याचा पॉइंट ग्रुप कोणता असणार आहे C2V. आलं लक्षात. फक्त आपण इथं B च्या जागी काय घेतलेलं आहे X घेतलेला आहे आणि 2 B जशीच्या तशी आहेत. तर D3H जो ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप होता तो कशामध्ये चेंज झाला C2V मध्ये चेंज झाला. आणि आता सपोज मी काय केलं की हा जो B आहे हा असाच ठेवला. ठीक आहे. आणि हे खालचे 2 B रिप्लेस केले. इथं X आला आणि इथं X आला. तो पॉइंट ग्रुप परत कसा असेल हा B काय राहणार फिक्स राहणार. आणि हे दोन जे X आहेत X1 आणि X2 हे काय करणार रोटेशन दाखवणार. आणि किती रोटेशन दाखवणार 2 रोटेशन दाखवणार. आणि व्हर्टिकल प्लेन पण आहे 2 म्हणजे ह्याचा पण पॉइंट ग्रुप काय असणार आहे C2V. आलं लक्षात. तर जो तुमचा ओरिजिनल मॉलिक्यूल आहे AB3 की ज्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे प्लेनर आहे त्याचा पॉइंट ग्रुप होता D3H. तर त्या ओरिजिनल मॉलिक्यूल मध्ये वन ऑफ द B इज सबस्टिट्यूटेड बाय X लिगॅंड. ठीक आहे. मग स्ट्रक्चर काय झालं तुमचं AB2X हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. पण त्याचा पॉइंट ग्रुप D3H राहिला का नाही तो कसा झाला C2V झाला. किंवा हा B असाच राहणार हे खालचे 2 B काय होणार X ने रिप्लेस होणार तेव्हा सुद्धा कोणता पॉइंट ग्रुप राहणार तुमचा C2V राहणार. ठीक आहे. आता AB3 असताना एक असतं स्ट्रक्चर तुमचं प्लेनर आणि दुसरं कोणतं असतं स्ट्रक्चर टेट्राहायड्रल. आलं लक्षात. किंवा त्याला आपण काय म्हणतो पिरॅमिडल. ठीक आहे. की जर AB3 मॉलिक्युलच आहे पण त्याचं स्ट्रक्चर पिरॅमिडल आहे. ठीक आहे. पिरॅमिडल मीन्स फॉर एक्झाम्पल अमोनिया. अमोनियाचं स्ट्रक्चर माहिती आहे तुम्हाला B B B. आणि अमोनियाचा पॉइंट ग्रुप कोणता आहे आपला C3V. म्हणजे AB3 टाइप मॉलिक्यूल आहे आणि त्याचं स्ट्रक्चर पिरॅमिडल आहे त्यावेळेस त्यांचा पॉइंट ग्रुप कोणता असणार C3V की जो त्याचा ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप आहे. ठीक आहे. आणि सपोज परत आपण या B च्या जागी X रिप्लेस केला म्हणजे B रिप्लेस झाला आणि तिथे X आला. मग पॉइंट ग्रुप कोणता येणार पॉइंट ग्रुप कोणता येणार CS. इकडे लक्ष द्या. आता CS हा तुमच्यासाठी नवीन पॉइंट ग्रुप आहे. दिस पॉइंट ग्रुप you know that C2V, C4V, D3H, D4H, C3V. बट CS पॉइंट ग्रुप म्हणजे काय की ज्या मॉलिक्यूल मध्ये फक्त आयडेंटिटी असती आणि दुसरा कोणताही सिमेट्री एलिमेंट असत नाही अशा मॉलिक्यूल मध्ये कोणते पॉइंट ग्रुप असतात CS. आता इथे बघा आपण रोटेशन करू शकतो का नाही. आयडेंटिटी तर असणार आपण कुठल्याही पद्धतीने रोटेशन करू शकत नाही. ठीक आहे. त्याच्यामुळे अशा मॉलिक्यूल मध्ये कोणते पॉइंट ग्रुप असणार CS. ठीक आहे. पुढे परत किंवा सरळ सरळ आपण हे 2 B रिप्लेस केले X च्या जागी आणि हा B ऍज इट इज ठेवला म्हणजे हा तुमचा A ओरिजिनल. ठीक आहे. हा B असाच ठेवला आणि जर इथे X रिप्लेस केला 2 X आहे तरी पण रोटेशन पॉसिबल आहे का नाही. रोटेशन पॉसिबल नाहीये. अशा वेळेला पॉइंट ग्रुप कोणता असतो आपला CS. ठीक आहे. सो दिस इज द AB3 टाइप मॉलिक्यूल which having
वन इज प्लेनर स्ट्रक्चर अँड सेकंड इज पिरामिडल स्ट्रक्चर. ठीक आहे, सांगायचा उद्देश हाच की जर तुमचे लिगॅन्ड सबस्टिट्यूट झाले, त्याच्या जागी जर दुसरे लिगॅन्ड आले तर त्याची जॉमेट्री चेंज होती आणि त्यांचे पॉइंट ग्रुप तुम्हाला माहिती पाहिजे. आलं लक्षात. पुढचं आहे तुमचं AB4. AB4 टाइप्स. वी नो दॅट AB4 असेल तर जॉमेट्री कोणती कोणती असतील, एकतर टेट्राहेड्रल किंवा स्क्वेअर प्लेनर. तर फर्स्ट बघा AB4 टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल म्हणजे A B B B B. टेट्राहेड्रल मध्ये कोणता पॉइंट ग्रुप असतो, TD. मी तुम्हाला सांगितलं होतं काय काय पॉइंट ग्रुप असे आहेत विच इज डिपेंडिंग ऑन द जॉमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल अँड वन ऑफ देम इज टेट्राहेड्रल. इफ एनी मॉलिक्यूल हॅव्हिंग टेट्राहेड्रल जॉमेट्री at that time that molecule having TD point group. Okay, now suppose we replace this ligand B by X. X remaining group remain as it is. ठीक आहे, हा B जो आहे मी X ने रिप्लेस केला आणि बाकीचे हे जे तीन आहेत हे ऍज इट इज आहेत. अशा वेळेला पॉइंट ग्रुप कोणता असेल, हा X काय राहणार, फिक्स राहणार आणि हे तीन काय दाखवणार, रोटेशन. म्हणजे कोणता पॉइंट ग्रुप असणार, C3B. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सपोज मी एक कुठला तरी B X ने सबस्टिट्यूट केला. सपोज हा B मी X ने सबस्टिट्यूट केला म्हणजे इथे पण X असणार, इथे पण X असणार, हे B आणि हे B ऍज इट इज. मग अशा वेळेला पॉइंट ग्रुप कोणता असणार तुमचा, C2B. हे बघा दिसताना आपण जर हे दोन X कॉमन ठेवले, हे दोघं काय दाखवणार, रोटेशन दाखवणार. आलं लक्षात. इकडे बघा टेट्राहेड्रल मध्ये चारही बी सेम आहे, त्यातला एक बी आपण X ने रिप्लेस केला, हे तीन बी काय दाखवणार, C3B ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. बिकॉज 3B these 3B rotated 3 times to get original configuration. So one of the B is substituted by X, then these 3B show C3B point. Now this B also replaced by X, then it is having C2B point. Because if these two हे असं बघा, हे कसं स्ट्रक्चर माहितीये का, इन शॉर्ट X X B B. जर हे दोन X आपण फिक्स ठेवले तर हे दोन काय दाखवणार तुम्हाला, C2 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन दाखवणार. ठीक आहे. त्याच्यामुळे याचा पॉइंट ग्रुप कोणता असणार, C2V. आलं लक्षात. टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलचा ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप आहे त्याचा TD, दॅट इज टेट्राहेड्रल. आणि वन ऑफ द लिगॅन्ड इज सबस्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप, देन इट शो C3V पॉइंट ग्रुप अँड C2V पॉइंट ग्रुप. ठीक आहे. मग आता AB4 मॉलिक्यूल मध्ये दुसरी जॉमेट्री कोणती असती, असा मॉलिक्यूल की ज्याच्या सेंटरला 4 ऍटम प्रेझेंट आहे. एक असे टेट्राहेड्रल आणि दुसरी कोणती असती, स्क्वेअर प्लेनर. सेकंड टाइप इज स्क्वेअर प्लेनर. ठीक है. स्क्वेअर प्लेनर मीन्स A B B B and B. Okay, we know that when molecule having square planar geometry, then that molecule having D4H point group. आलं लक्षात की कुठल्याही मॉलिक्यूलची जॉमेट्री ही जेव्हा स्क्वेअर प्लेनर असती तेव्हा त्या मॉलिक्यूलचा ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप असतो D4H. सपोज आता मी काय केलं, हा बी रिप्लेस केला X ने. सपोज वन ऑफ द B is replaced by X.
पॉइंट ग्रुप कोणता येणार तुमचा सांगा. पॉइंट ग्रुप कोणता येणार C2V. आलं लक्षात. कारण की काय असणार हा बी हा एक्स फिक्स राहणार, हा बी जो बी आहे हा पण फिक्स राहणार. फक्त हे दोन काय दाखवणार रोटेशन दाखवणार आणि किती रोटेशन पॉसिबल आहे 2. त्याच्यामुळे when molecule is having AB4 structure and it having square planar geometry, then that original point group of the molecule is T4H. Okay, and one of the B is substituted by X, then it having C2V point group. Now आता suppose पुढे आता जर मी हा B पण X ने रिप्लेस केला, सपोज मी हा बी पण एक्स ने रिप्लेस केला. ठीक आहे. स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री आहे, बट स्क्वेअर प्लेनर मॉलिक्यूल शो आयसोमर. आयसोमर मीन्स मॉलिक्यूल हॅव्हिंग सेम स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चर अँड फॉर्म्युला. ओके. आयसोमर म्हणजे काय की ज्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो पण त्यांचं स्ट्रक्चर कसं असतं डिफरंट असतं. आणि स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हे दोन प्रकारचे आयसोमर दाखवतात, सिस आयसोमर, ट्रान्स आयसोमर. सिस आयसोमर मीन्स व्हेन द टू सेम ग्रुप प्रेझेंट ऑन द सेम साइड that isomer is called as a cis isomer. आणि इथे आपल्याला कोणता आयसोमर भेटलेला आहे cis isomer. ठीक आहे. आणि याचा पॉइंट ग्रुप कोणता आहे C2V. जेव्हा cis isomer असतं त्यांचा पॉइंट ग्रुप असतो C2V. नाउ सपोज जर आता मी या B च्या ऐवजी हा B X ने रिप्लेस केला, मग आपल्याला काय भेटणार ट्रान्स आयसोमर. Trans isomer means when two same group present on opposite side, that isomer is called as trans isomer, and trans isomers having D2H point group. Okay, so this is the second type of AB4 molecule, that is the square planar geometry. And when any molecule having square planar geometry, that molecule having D4H is the original point group. ठीक आहे. त्याचा ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप असणार आहे D4H. आणि आपण एखादा B रिप्लेस केला तर त्यामुळे त्याचा पॉइंट ग्रुप कशामध्ये चेंज होतो C2V मध्ये चेंज होतो. आणि स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हॅव्हिंग टू टाइप ऑफ आयसोमर. पण केव्हा जर दोन लिगॅंड सेम असतील, जर दोन लिगॅंड सेम असतील आणि हे दोन लिगॅंड सेम असतील तर दाखवणार. जर चारही लिगॅंड सेम असतील तर आयसोमर दाखवणार नाही. जर दोन लिगॅंड सेम असतील तर ते कोणते आयसोमर दाखवणार सिस आयसोमर. त्याचा पॉइंट ग्रुप आहे C2V. आणि ट्रान्स आयसोमर त्याचा पॉइंट ग्रुप आहे D2H. ओके. नाउ नेक्स्ट इज AB5. वी नो दॅट जर AB5 असेल की सेंट्रल ऍटमला जर 5 लिगॅंड किंवा 5 ग्रुप असतील तर तेव्हा मॉलिक्युलची जॉमेट्री कोणती असती, एकतर ट्रायगोनल, बायपिरामिडल किंवा स्क्वेअर पिरामिडल. बरोबर आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप तर तुम्हाला माहिती आहे, पण जर एखादा ग्रुप सबस्टिट्यूट झाला तर पॉइंट ग्रुप कोणता येतो ते बघा. ठीक आहे. AB5 स्क्वेअर पिरामिडल, स्क्वेअर पिरामिडल. ठीक आहे. जॉमेट्री so this is the square structure and this is like pyramidal. That's why this geometry is called as square pyramidal geometry, and square pyramidal geometry having C4V point group. म्हणजे काय की जर AB5 टाइप मॉलिक्यूल असेल आणि त्याची जॉमेट्री स्क्वेअर पिरामिडल असेल तर त्याचा ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप कोणता असणार आहे तुमचा C4V असणार आहे.
ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड, सपोज जर आपण हा बी एक्स ने रिप्लेस केला, बी 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 आणि जर आपण इथे एक्स घेतला ह्या बीच्या जागी, तर कोणता पॉईंट ग्रुप येणार ते बघा. इथे पॉईंट ग्रुप सेम असणार, कारण की जरी तुमचा एखादा ग्रुप सबस्टिट्यूट झालाय तर बाकीची जॉमेट्री यासारखीच आहे. म्हणजे याचा पॉईंट कोणता असणार, C4B. आलं लक्षात. आणि सपोज हा ग्रुप चेंज केला आपण, म्हणजे इथे पण त्या बीच्या जागी एक्स घेतला आणि इथे पण ह्या बीच्या जागी जर आपण एक्स घेतला तर कोणता ग्रुप येतो ते बघा. सॉरी, पॉईंट ग्रुप कोणता येतो ते बघा. बी सॉरी एक्स, इथे एक्स आला, इथे बी ऍज इट इज, इथे बी ऍज इट इज, ए आणि इथे पण काय असणार आहे सपोज एक्स. ठीक आहे. आता जी जॉमेट्री आहे त्याच्यामध्ये ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल नाहीये आणि अशा मॉलिक्यूलमध्ये फक्त एकच सिमेट्री एलिमेंट प्रेझेंट असतो. तो कोणता असतो, आयडेंटिटी. सो नो अदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेझेंट इन दॅट मॉलिक्यूल, सच अ मॉलिक्यूल हॅव्हिंग CS पॉइंट ग्रुप. आलं लक्षात की ज्या मॉलिक्यूलमध्ये फक्त आयडेंटिटी प्रेझेंट असते, अदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेझेंट नसतात, अशा मॉलिक्यूलचा पॉइंट ग्रुप कोणता असतो, CS. ठीक आहे. पुढे सपोज आता हा बी मी एक्स ने रिप्लेस केला, हा बी पण मी जर एक्स ने रिप्लेस केला तर काय होईल बघा. बी एक्स एक्स बी ए आणि हा तुमचा ओरिजिनल एक्स. ठीक आहे. मग आता अशा वेळेला कोणता ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल आहे, C2B. आलं लक्षात. की जर आपण हा बी पण रिप्लेस केला कशाच्या जागी, एक्सच्या जागी, हा एक्स तुमचा फिक्स राहणार आणि हे दोन काय दाखवणार, टू ऍक्सिस ऑफ रोटेशन दाखवणार. दे इट हॅव्हिंग C2B पॉइंट. ओके, समजलं का की जर AB5 type of molecule is present, that molecule having square pyramidal type geometry, the original point group of that molecule is C4B. Okay, C4B आहे, but we replace one of the ligand by X ligand, then it also having C4B point group. जर B च्या जागी आपण X घेतला तरी point group same राहणार, but if we replace this B ligand by another X, then no other symmetry element is present, only identity is present, then that molecule having CS point group. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय केलं की हा बी सुद्धा रिप्लेस केला कशाच्या जागी, एक्सच्या जागी. आता इथे हे दोन एक्स आहेत, हे दोन बी आहेत, तेव्हा पॉइंट ग्रुप कोणता असणार आहे तुमचा, C2B. ओके. पुढे आता परत AB5 टाइप मॉलिक्यूल असेल तर दुसरी जॉमेट्री आपली कोणती असती, ट्रायगोनल बायपिरामिडल. आणि ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप कोणता आहे ट्रायगोनल बायपिरामिडलचा, D3H. आलं लक्षात. मग जर आपण त्याच्यात लिगॅंड सबस्टिट्यूट केले तर कोणता पॉइंट ग्रुप येतो तो बघा. ट्रायगोनल बायपिरामिडल. ट्रायगोनल बायपिरामिडल ची जॉमेट्री बघा. बी 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 ए बी बी. याचा ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप कोणता आहे, D3H. आलं लक्षात. ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप ट्रायगोनल बायपिरामिडलचा कोणता आहे, D3H. सपोज हा
लिगॅंड आपण जर एक्स ने रिप्लेस केला मग काय येणार बी 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 ए. सपोज हा लिगॅंड मी एक्स ने रिप्लेस केला बाकीचं काय होणार ऍज इट इज. तो पॉइंट ग्रुप कोणता येणार हे दोन तर रोटेट नाही होऊ शकणार हे दोन काय राहणार फिक्स राहणार. हे दोघं पॉइंट ग्रुप कोणता दाखवणार C3V. आलं लक्षात. आणि परत हे दोन्ही एक्स पण हा बी पण आपण एक्स ने रिप्लेस केला. परत आधी फक्त आपण हा बी रिप्लेस केला एक्स ने पुढच्या सेक्शन मध्ये आपण हा बी पण एक्स ने रिप्लेस केला. तर कोणता पॉइंट ग्रुप येणार बी बी बी. इथं काय येणार एक्स आणि इथे पण काय येणार एक्स. मग आता इथे दोन प्रकारचे रोटेशन असणार त्याच्यामुळे ह्याचा पॉइंट ग्रुप कोणता येणार D3H. आलं लक्षात. आणि आता परत तर हा बी पण रिप्लेस केला एक्सच्या जागी एक्स बी. ठीक आहे. आणि हे दोन एक्स. तो कोणता पॉइंट ग्रुप येणार रोटेशन पॉसिबल आहे का नाही. तर मी पॉइंट ग्रुप कोणता येणार CS. आलं लक्षात. मेन सांगायचं काय की AB5 टाइप मॉलिक्युल इज प्रेझेंट हॅविंग ट्रायगोनल बायपिरामिडल जॉमेट्री. ओरिजिनल पॉइंट ग्रुप आहे त्याचा D3H. सपोज आपण हा एक्स रिप्लेस केला तर हे तीन जे बी आहेत हे C3V ऍक्सिस ऑफ रोटेशन दाखवणार. आणि परत हा बी पण आपण जर एक्स ने रिप्लेस केला तर हे जे तीन बी आहेत हे दोन प्रकारचं रोटेशन दाखवणार. C2 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पण दाखवणार आणि C3 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पण दाखवणार. आणि मेन कोणता असणार आहे C3 ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. त्याच्यामुळे इथे पॉइंट ग्रुप कोणता येणार D3H येणार. इथे परत आपण काय केलं की एक लिगॅंड काय केलं बी परत एक्स ने रिप्लेस केला. आता ह्याच्यामध्ये रोटेशन पॉसिबल नाहीये त्याच्यामुळे इथे आता एकच सिमेट्री एलिमेंट प्रेझेंट आहे आयडेंटिटी. त्याच्यामुळे इथला पॉइंट ग्रुप कोणता येणार CS येणार. आलं लक्षात. आता सपोज लास्ट आहे ABC. लास्ट जो टाइप आहे तो आहे AB6. AB6 म्हणजे काय ऑक्टाहेड्रल. आणि मी काय सांगितलं होतं क्लास लेक्चर मध्ये एनी कॉम्प्लेक्स हॅव्हिंग octahedral geometry that molecule having OH point group. B B A. B ठीक आहे. सपोज आता याचा पॉइंट ग्रुप कोणता असणार आहे OH. आलं लक्षात. आता आपण काय केलं हा बी रिप्लेस केला एक्स ने. बाकीचे बी ऍज इट इज आहेत. फक्त हा बी जो आहे अपायकल साइड ज्याला आपण अप्पर साइड म्हणतो इथं काय आलं एक्स आणि हा बी ऍज इट इज. पॉइंट ग्रुप कोणता येणार हा एक्स काय राहणार फिक्स राहणार. हा बी पण काय राहणार फिक्स राहणार. हे चार बी कोणता पॉइंट ग्रुप दाखवणार C4V. आलं लक्षात. त्याच्यानंतर सपोज आता हा बी पण मी एक्स ने रिप्लेस केला बी 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 ए एक्स आणि हा बी पण मी काय केला एक्स ने रिप्लेस केला. कोणती जॉमेट्री आहे ट्रान्स आयसोमर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला से डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. आता हे जे आयसोमर आहे हे ट्रान्स आयसोमर आहे अँड ट्रान्स आयसोमर हॅव्हिंग C4V पॉइंट ग्रुप किंवा त्याला आपण काय म्हणतो याच्यात आता दोन प्रकारचे आहेत C4 पण आहे C2 पण आहे.
आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन पण आहे, त्याच्यामुळे पॉइंट ग्रुप कोणता येणार? D4H. ठीक आहे. आणि सपोज आपण जर हा बी रिप्लेस केला, या बीच्या जागी आपण हा बी रिप्लेस केला, तर आपल्याला कोणती जॉमेट्री मिळणार? बी. ठीक आहे, मी थोडंसं रफ करते म्हणजे तुम्हाला स्ट्रक्चर मला व्यवस्थित दाखवता येईल. बी, इथे आपण काय घेतलं? एक्स, ए, आणि इथे एक्स आणि खाली बी. आता इथे बघा, हे दोन एक्स एका साईडला आलेले म्हणजे हे कोणतं आयसोमर झालं? सिस आयसोमर. अँड सिस आयसोमर हॅव्हिंग C2V पॉइंट. आलं लक्षात? आणि ट्रान्स आयसोमर always having D4H point. Trans. So this is some correction about the point group. Correction म्हणजे काय? की एखादा ग्रुप सबस्टिट्यूट झाला तर त्याची जॉमेट्री चेंज होती, and when the geometry of the molecule is changed, the obviously the point group of that molecule is also changed. Okay, so these are some example and some classification of point group. If you have any problem, you can ask me directly. Okay, thank you so much for watching.